Namaste. Welcome to the Global Festival of Oneness organized by Indica Center for Moksha Studies, previously called Advaita Academy. My name is Anuradha and I am the host for this session. Let us start with a prayer. Sadashiva Samarambham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam. As we wait for the speaker to join us, I'd like to announce that today's session is on Janma Marana Vicharaha, Birth and Death as Enunciated in Vedanta by Dr. K.S. Maheshwaran Nambudiri. This talk is in Sanskrit, and the first 50 minutes the speaker will speak, and the last 10 minutes Dr. Nagaraj Paturi will translate the speech. I'd like to introduce the speaker. Dr. Maheshwaran is an assistant professor in Vedanta at the Madras Sanskrit College, Chennai. He specializes in Shastras, particularly Purva Mimamsa and Vedanta. Dr. Maheshwaran completed his traditional studies under the guidance of renowned scholars and passed the Tenali exam in Mimamsa. Dr. Maheshwaran is actively involved in training disciples in various Shastras using the Gurukula traditional system and preparing them for exams such as Tenali Shastra Pariksha. He has written several books in Sanskrit and Malayalam and has presented papers in various seminars conducted by universities. Dr. Maheshwaran has won several awards and recognitions, including the Maharishi Badarayana Vyasa Samman from the Honorable President of India in 2015, Suvarna Angulikiyam from the Sringeri Mutt in 2015, and the Bharata Tirtha Puraskar from the Sringeri Mutt in 2021. He is also proficient in Carnatic music, Kathakali, Mridangam playing, and oil painting. We're very pleased to have with us Dr. Maheshwaran. Namaste, Acharya. Namaste. Am I audible now? Yes, you are audible. Okay, thank you. Yeah. Yes. Okay. Go ahead and right away start the session. Yeah. Okay. Shri Gurubhyo Namah. Shruti Smriti Purananam Alayam Karunalayam Namami Bhagavad Shankaram Lokashankaram Gurur Brahma Gurur Vishnu Gurur Devo Maheshwara Guru Sakshat Param Brahma Tasmai Shri Gurave Namah. Om Tat Sat. Swagatam Sarvesham. Maya Atra विचारणीयत्वेन स्वीकृतः विषयः अस्ति जन्म मरण विचारः इति। अत्र केषाञ्चिदियं चिन्ता स्यात् जन्मविचारः अस्तु मरणविचारस्तु इदानीं सुप्रभाते उत्थाय यदि क्रियते तर्हि अमङ्गलं भवेत्। मरणं कोऽपि नेच्छति, श्रोतुमपि नेच्छति तद्विषये इति लोकस्थितिः। अहं चिन्तयामि इत्थम् अस्माभिः न विचारणीयम्। वयं च यथा कथञ्चित् भगवदनुग्रहेण वेदान्तमार्गे स्थिताः, मोक्षशास्त्रस्य अध्ययने लब्धभाग्याः। अस्माकं दृष्ट्या मरणविचारस्तु अमङ्गलकरः नास्ति। न केवलम् अस्माकं दृष्ट्या, अहं चिन्तयामि आस्तिकदर्शनानां, सामान्यतः आस्तिकदर्शनानां दृष्ट्या मरणम् इत्येतत् अत्यन्तम् अनर्थः इति न चिन्त्यते। मरणम् अत्यन्तः अनर्थः इति कस्य मतं भवति इत्युक्ते चार्वाकस्यैव तन्मतं भवति। तन्मते खलु मरणात् परं किमपि नास्ति। अस्माकं तु तथा न।
मरणं दृष्ट्वैव लोके मरणं दृष्ट्वैव वेदान्तविचारः प्रवर्तनीयः इति प्रवर्तितः इति च श्रुत्या एव अवगम्यते। आसीत् नचिकेतसः प्रश्नः, येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये अस्तीत्येते नायमस्तीति चैके एतद्विद्याम् अनुशिष्टस्त्वयाहं वराणामेष वरः तृतीयः। अयमेव वरः मुख्यो वरः इति प्राधान्येन मया इदमेव ज्ञातव्यमस्ति इति नचिकेतसः यः प्रश्नः आसीत् तस्य प्रश्नस्य समाधानम् उक्त्वैव यमदेवः सर्वं वेदान्तशास्त्रं सङ्गृह्णाति। अतः जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च अपरिहार्यार्थे न त्वं शोचितुमर्हसि इति। श्वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि इति। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति इति च भगवता उक्तरीत्या मरणविचारः अस्माभिः अवश्यं कर्तव्यः। येन विचारेण अस्माकम् अन्तःकरणे लेशोऽपि वा वैराग्यविशेषः उत्पत्तुम् अर्हति। पश्यन्तु, अस्मिन् प्रपञ्चे दुःखं वर्तते इति दुःखस्य बहुधा प्रपञ्चनं कृत्वापि उपन्यासकाः तत्र तत्र उपन्यासं कुर्वन्ति, जगदिदं दुःखपङ्कनिमग्नम् इति। किं दुःखम् अत्र वर्तते इत्येव अस्माकं बहूनां शङ्का स्यात्। यतः वयं सुखिन एव जीवामः, कः अस्माकं क्लेशो वर्तते, भगवदनुग्रहेण सम्यगेव स्मः, तथा किमपि दुःखं नास्ति अस्माकं। यदि किञ्चित् दुःखं वर्तते मध्ये मध्ये स्वल्पं तत् कथञ्चित् अस्माभिः तस्य तरणाय उपायाः ज्ञायन्ते। तस्मात् इदं दुःखं तु इदं दुःखं तु कथञ्चित् अस्माकं परिपालनयोग्यं वर्तते। अतः एतद् दुःखं दृष्ट्वा संसारो मास्तु इति कस्यापि मनसि न आयाति, एवं किल। अतः वेदान्तशास्त्रं भगवती श्रुतिः सम्यगेव बुद्धिपूर्वकम् आलोच्य इव वैराग्यजननाय किम् उपदिशति इत्युक्ते लोकान्तरगतिम् उपदिशति। पश्यन्तु, इदं विद्यमानं शरीरम् इदानीं विद्यते, सम्यगेव स्मः इति आलोचयामः। परन्तु चिन्तनीयम् अस्माभिः, अस्मिन् शरीरे नष्टे का गतिः मम? अस्मिन् शरीरे नष्टे सति अस्य शरीरस्य नाशाय कोऽपि क्लेशो नास्ति। स्वल्पेन हृदय भङ्गेनापि क्षणमात्रेण इदं शरीरं नष्टुमर्हति, अस्य नाशः सम्भाव्यते। एवं अस्मिन् शरीरे नष्टे मम का गतिः वर्तते? कुत्र अहं गच्छेयम्? अस्मिन् ब्रह्माण्डे कति भूमिकाविशेषाः वर्तन्ते? कुत्र कुत्र कीदृशं सुखं दुःखं वा वर्तते? मम जन्मान्तरकर्म फलं कीदृशमस्ति? एतदनुसारेण मम संसारगतिः कीदृशी सम्भाव्यते इत्येतत् यदा विचार्यते तदा एव वैराग्यलेशः अन्तः समायाति। किञ्चित् भयं प्रथमतः जायेत। तद्भयं यदि विचारं जनयिष्यति अस्माकं तर्हि वैराग्याय कल्पते। यदि विचारं न जनयिष्यति तर्हि व्यर्थं भवति, मनक्लेशकरं भवति। तेन भयेन पुनः अन्यद् दुःखं तावदेव भविष्यति। परन्तु वयं तु प्रायेण अत्र सङ्गताः
विचारमार्गे प्रवृत्ताः स्मः। तस्मात् अस्माकं दृष्ट्या न खेदावः, अपि तु सर्वदा सर्वदा स्वागतीकर्तव्यः अस्ति। विशिष्य मया आदौ उक्तरीत्या अस्माकं दर्शने जीवस्य सर्वथा महान् अनर्थः कः इति पृष्टे दुर्गतिरेव महान् अनर्थः, न तु मरणम्। दुर्गतिः, नीतयोनिषु जन्म, स्थावरान्तेषु अज्ञानोपहतेषु शरीरेषु यदा वयं विचारं कर्तुं न समर्थाः, विवेकिनः न भवामः, तादृशेषु जन्मसु शरीरेषु जन्म लब्ध्वा किं करिष्यामः? तस्मात् अत्यन्तमनर्थः इति कः विभावनीयः इत्युक्ते मरणं न। तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति इत्युक्तत्वात् किञ्चित् धैर्यं सर्वेषाम् अपेक्ष्यते। कुत्र अस्माभिर्भेतव्यम् इत्युक्ते दुर्गतौ भेतव्यम्। दुर्गतिर्मम माभूत् इत्येव सर्वत्र अस्माकम् आस्तिकग्रन्थेषु प्रार्थना दृश्यते। भवे भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वन्नो यतः प्रभो इति उक्त्वा श्रीमद्भागवतस्य उपसंहारो दृश्यते। तस्मात् दुर्गतिं वयं न वाञ्छामः, मरणं तु अवश्यं भावि इति कृत्वा भवतु किञ्चित् कालं जीवनं यावत् जीवेम तावत् सन्मार्गे तिष्ठामः। सन्मार्गे एव स्थिताः सन्तः वयं मरणं स्वागतीकुर्मः इत्येवं मरणे विचारः कर्तव्यः। मृत्योर्बिभेषि किं मूढ भीतं किं मुञ्चते यमः इति एकं सुभाषितमस्ति। तव भयं वर्तते इति कृत्वा त्वां यमदेवः किं मुञ्चति वा? नास्ति। तर्हि यदि भयं वर्तते तर्हि किं कर्तव्यं? कुरु यत्नम् अजन्मनि इति सुभाषितकारः उपदिशति। यथा जन्मैव न भवेत् तथा यत्नं कुरु। यदि जन्म अभूत् तर्हि मरणस्य अवश्यं भावित्वात् तद् वर्जयितुं न शक्यते। अतः तत्र भयं न कर्तव्यम् इति उपदिशति। एवं स्थितेपि अस्माकं मरणं भीतिकरं वर्तते इत्यस्य कारणं किं स्यात् इत्युक्ते शरीराभिमानम्। अतः शरीराभिमानः वस्तुगत्या आत्मा न नश्यति इति जानीमश्चेदपि, शास्त्रात् दृढं जानीमश्चेदपि दुःखं भवति, भयं भवति इत्यस्य कारणं शरीराभिमानम्। मया एवं चिन्त्यते, अस्माकं चित्ते बहवो विकाराः, कामः, संकल्पो, विचिकित्सा, श्रद्धा, अश्रद्धा, धृतिः, अधृतिः, धीः, बहुविधाः विकाराः वर्तन्ते इति श्रुत्या एव उक्तम्। तेषु विकारेषु मध्ये अत्यन्तं प्रबलः, सर्वापेक्षया प्रबलः विकारः कः भवितुमर्हति इति पृष्टे न कामः, न क्रोधः, न द्वेषः, न इच्छा। एतत् सर्वं तात्कालिकम्। एतत् सर्वं तथा प्रबलं न भवति। किं तर्हि प्रबलः विकारः इत्युक्ते भयम्। भयमेव प्रबलो विकारः। द्वितीयाद्वै भयं भवति, अभयं वै प्राप्तोऽसि इत्यादिना भयनिवृत्त्यर्थम् इदं शास्त्रम् अत एव आरभ्यते। यदा भयं क्षणमात्रेणापि उत्पद्यते तावन्मात्रेण सर्वेपि अन्ये विकाराः अस्तं गच्छन्ति। तावत्पर्यन्तं प्रबला कामना यस्मिन् विषये आसीत् सा कामना इदानीं न तिष्ठति। भयम् उत्पन्नं जातम्, इतः परं भयेन हृदयं तथा उन्मथितं भवति। न कामविकारेण न क्रोधेन केनापि यथा भयेन चित्तं कलुषितं भवति, विक्षिप्तं भवति, तथा अन्येन केनापि भावेन चित्तं विक्षिप्तं न भवति। अत्र शास्त्रग्रन्थेषु इत्थं दृश्यते, अस्माकं सर्वमपि भयं
मरणानुभवमूलकम् इति। मरणभयमूलकम्। मरणभयं भयवशादेव अस्माकं सर्वमपि भयं भवति। सर्वस्यापि स्वल्पस्यापि भयस्य कारणं मरणभयमेव इति एकं निरूपणं शास्त्रग्रन्थेषु वर्तते। प्रायेण न्यायादिशास्त्रेषु सूत्रग्रन्थेपि अभिनिवेशः इत्येकः शब्दः प्रयुज्यते। अभिनिवेशः इति शब्दस्य लोकव्यवहारे उत्कटेच्छा इत्यर्थः। उत्कटा इच्छा अभिनिवेशः इति शब्देन उच्यते, परन्तु न्यायसूत्रे अभिनिवेशः एवं योगसूत्रेपि दृश्यते। अभिनिवेशः इति शब्दः मरणभयम् इत्यर्थे प्रयुक्तः। मरणभयम् तत्र योगसूत्रे योगभाष्ये च निरूपितं मरणं पूर्वमस्माभिः इतः परमेव भविष्यति, पूर्वं न जातं, तस्मात् कथं मरणे एतावत् भयं जायते इत्युक्ते अस्माकम् अन्तःकरणे अन्कान्शियस् मैण्ड् इत्युच्यते खलु, तत्र जन्मान्तरे यः मरणानुभवः जातः तस्य अनुभवस्य संस्कारो विद्यते इत्युक्तम्। मरणानुभवः अस्माकम् अस्ति। अनेकसु जन्मसु वयं प्रविष्टाः स्मः। पूर्वं शरीरं परित्यज्य नूतनं शरीरं गृहीतवन्तः। तर्हि मरणानुभवाः, बहुविधाः मरणानुभवाः अस्माकम् अन्तःकरणे सूक्ष्मरूपेण वर्तन्ते। एते अनुभवाः संस्काररूपेण अन्तःकरणे विद्यमानाः एते अनुभवाः अस्माकं मनसि पीडां जनयन्ति इति तत्र योगसूत्रभाष्ये दृश्यते। एवञ्च सर्वस्यापि भयस्य मूलं तदेव इत्यपि तत्र निरूपणमस्ति इति केवलं सूचयामि। एतावत् उपक्रमरूपेण उक्त्वा इदानीम् अहं मम प्रस्तुतं विषयं निरूपयितुं प्रविशामि। वस्तुगत्या यदि निरूप्यते तर्हि अनेके अंशाः अत्र वक्तुं शक्याः। मया तु प्राधान्येन सूत्रभाष्यं, ब्रह्मसूत्रभाष्यम् अवलम्ब्य केचन अंशाः निरूप्यन्ते। तत्र मरणविषये, जन्मविषये, मरणानन्तरगतिविषये, गत्यभावविषये एतत् सर्वं किञ्चित् पृष्ट्वा गच्छामि। केषाञ्चित् ब्रह्मसूत्र अधिकरणानां नामानि निर्दिशामि। तत्रत्यं विचारं विस्तरेण प्रस्तोतुं मम अल्पे काले अवकाशः न स्यात्। तत्सर्वं भवन्तः एव पश्चात् पश्यन्तु। अहं केवलं स्थलं निर्दिश्य किं तत्र विचारितं वर्तते इति केवलं शीर्षकमात्रं प्रदाय मम भाषणं समापयिष्यामि। ब्रह्मसूत्रभाष्ये प्रथमतः अयं विचारः बहुत्र कृतः अस्ति। जन्म मरणम् एतद्वयं कस्य भवति इति। वयं तु जानीमः आत्मनः नित्यत्वात् आत्मनः जन्म वा मरणं वा न भवति। न जायते म्रियते वा कदाचित्, नायं भूत्वा भविता वा कदाचित् इति कठोपनिषदि वर्तते, गीतायामपि वर्तते। अयम् आत्मा न जायते न म्रियते, जन्ममरणादिकम् अस्य आत्मनः नास्ति इति स्पष्टमेव श्रुत्या अभिहितं। युक्त्या अपि तत् तथैव निर्धारयितुं शक्यते इति कृत्वा आत्मनः जन्ममरणे न भवितुम् अर्हतः। जन्मापि न भवति, जन्म नाम उत्पत्ति न भवति, मरणं विनाशः न भवति। जीवापेतं वाव किलेदं म्रियते न जीवो म्रियते इति साक्षादेव छान्दोग्योपनिषदि उक्तं वर्तते। जीवापेतं वाव किलेदं म्रियते, इदं जीवापेतं म्रियते इत्युक्ते मरणम् इति कस्य इत्युक्ते शरीरसम्बन्धी विकारः। एवं किल, षड्भावविकाराणां मध्ये अन्तिमो विकारः भवति मरणम्। आद्यो विकारः उत्पत्तिः। जायते, अस्ति, विपरिणमते, जायते, अस्ति, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते, नश्यति इति षट् भावविकाराः यास्केन ऋषिणा निरुक्तशास्त्रे उक्ताः वर्तन्ते। तर्हि एतेषु मध्ये आद्यः विकारः जन्म। जन्मना हि लब्धसत्ताकस्य विनाशः सम्भाव्यते इत्येवं जन्माद्यधिकरणभाष्ये भाष्यकारैः सूचितम्।
जन्म अपेक्षते प्रथमतः, अनन्तरं तस्य परिणामाः भवन्ति, मध्ये मध्ये अन्ये विकाराः जायन्ते, अन्ते विनाशो भवति, विनाश एव मरणम् इत्युच्यते। परन्तु सर्वोऽपि विनाशः मरणम् इति नोच्यते, सर्वापि उत्पत्तिः जन्म इति नोच्यते। सामान्यतः अस्माकं व्यवहारे घटस्य उत्पत्तिः जन्म इति नोच्यते, घटस्य विनाशः मरणम् इत्यपि नोच्यते। वक्तुं शक्यते वा न वा इति पृष्टे लोके तथा व्यवहारो नास्ति इत्येव। नास्ति, घटस्तु उत्पद्यते इति वदामः, नश्यति इति वदामः, परन्तु चेतनानां विषये, प्राणिनां विषये एव जन्म मरणम् इति शब्दाः वर्तन्ते। अत एव श्रुत्यापि जीवापेदं वावकिलेदं म्रियते, इदं शरीरं जीवापेदं म्रियते, जीवपर्यन्तमेव विनाशः, जीवस्य तु न वा जीवो म्रियते, जीवस्य मरणं नास्ति, जीवस्य विनाशो नास्ति इति स्पष्टम् उक्तम्। जन्माद्यस्य यतः इत्यत्र सूत्रे श्रुतिरुदाहृता भाष्यकारैः, तैत्तिरीयश्रुतिः उदाहृता, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते। अत्र भूतानि जायन्ते इति प्रयोगः कृतः। अत्रापि विचारः, भूतानि इत्युक्ते कानि भूतानि, पञ्चभूतानि इत्यर्थो वा अथवा जीवाः प्राणिनः इत्यर्थो वा। भूतशब्दस्य पञ्चभूतेषु प्रयोगः अस्ति, प्राणिनः इत्यर्थेपि प्रयोगः अस्ति। तर्हि कः अत्र ग्राह्यः इति विचार्यमाणे कश्चन क्लेशः तत्र जातः। किं भवति, पञ्चभूतानि अत्र उच्यन्ते इति यदि स्वीक्रियते तर्हि अग्रे क्लेशः अस्ति। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति इत्यस्ति। अत्र जीवनं पञ्चभूतानां नास्ति, किन्तु आत्मनः एव। अतः अत्र किं कृतं, तत्र आत्मानः इत्येव स्वीकृतं, परन्तु आत्मनः जन्म वा मरणं वा स्वरूपेण नास्ति, आत्मनस्तु उत्पत्तिर्नास्ति इत्येव। न आत्मा अश्रुतेर्नित्यत्वाच्च ताभ्यः इति ब्रह्मसूत्रे एकम् अधिकरणम् अग्रे अस्ति। न आत्मा अश्रुतेः नित्यत्वाच्च ताभ्यः, आत्मनः उत्पत्तिविनाशो नष्टः इति साक्षादेव उक्तम्। तर्हि आत्मा उत्पद्यते, चेतनः उत्पद्यते इति यत्र कुत्रापि श्रुतौ व्यवहारः अस्ति, तत्र सर्वत्रापि उपाधिरुत्पद्यते इत्यर्थं स्वीकृत्य तत् योजनीयम् इति सूत्रकारैः निर्णयः कृतः। उपाधि, आत्मनः उपाधिः शरीरम्, शरीरस्य स्थूलशरीरस्य उत्पत्तिमादाय आत्मनः उत्पत्तिः निरूपणीयम् इति, उत्पत्तिः निरूपणीया इति निर्णयः कृतः। यतः कुत्रचित् तथा श्रुतौ निर्देशः दृश्यते, दर्शयामि, पश्यतु। माण्डुक्येन मुण्डक उपनिषदि यः सर्वज्ञः सर्ववित् यस्य ज्ञानमयं तपः तस्मादेतद् ब्रह्म नामरूपमन्नञ्च जायते इत्यस्ति। यः सर्वज्ञः सर्ववित् इत्यत्र परमात्मा उक्तः, तस्मात् परमात्मनः सकाशात् एतत् ब्रह्म नामरूपमन्नञ्च जायते, नाम रूपम् अन्नं सर्वं जायते, एतद् ब्रह्म जायते इति च उक्तम्। एतद् ब्रह्म इत्यस्य अर्थः कः? एतद् ब्रह्म इत्यस्य हिरण्यगर्भः इत्यर्थः स्वीकृतः। हिरण्यगर्भो नाम कः? हिरण्यगर्भो नाम आद्यो जीवस्तविज्ञेयः इति अन्यत्र अस्ति। हिरण्यगर्भः इत्युक्ते अस्माकं सर्वेषां पितामहः इत्युच्यते। सः जायते इत्यस्ति। सः कथं जायते? आत्मा खलु इत्युक्ते तस्य उपाधिः शरीरं जायते इत्यर्थे आत्मा जायते इति व्यवहारः इति स्पष्टमेव निर्णीतम्। एवमेव आत्मनः न प्रेत्य संज्ञास्ति, एतान्येव भूतानि अनुविनश्यन्ति इति, अनुविनश्यति इति आत्मनः विषये विनाशः कुत्रचित् उक्तः। तत्रापि आत्मा न विनश्यति, आत्मनः उपाधिर्विनश्यति इत्यर्थमादाय तत्सर्वं योजनीयम् इति सर्वत्र अस्माभिः एवं निर्णयः कर्तव्यः इति बहुत्र विचारः अयं जातः। एवञ्च अन्ततो गत्वा जन्म मरणम् एतद्वयम् आत्मनः नास्ति, परन्तु तर्हि शरीरस्य इति वक्तव्यं वा इत्युक्ते शरीरस्य मरणं, शरीरस्य जन्म इत्यपि न सम्यक्। किं भवति? जन्म इत्यस्य अर्थः कः? जन्म इत्यस्य अर्थः यदा
लक्षणं वक्तव्यं तर्हि आत्मना सह शरीरस्य स्थूलशरीरस्य सम्बन्धो जन्म इति वक्तव्यम्। आत्मना सह स्थूलशरीरस्य सम्बन्धो जन्म, आत्मना सह स्थूलशरीरस्य किं सम्बन्धविच्छेदः मरणम् इदमेव एकं लक्षणं कर्तुं शक्यते। अथवा स्थूलशरीरे सूक्ष्मशरीरस्य प्रवेशः जन्म, स्थूलशरीरात् सूक्ष्मशरीरस्य बहिर्गमनं मरणम् इदमपि लक्षणं कर्तुं शक्यते। अवगम्यते खलु? पुनः वदामि, आत्मना सह स्थूलशरीरस्य सम्बन्धो जन्म इति एकं जन्मनः लक्षणम्। आत्मना सह स्थूलशरीरस्य सम्बन्धो नाम अस्माकम् अद्वैतशास्त्रदृष्ट्या आत्मनः असङ्गत्वादेव आत्मना सह स्थूलशरीरस्य वास्तविकसम्बन्धस्तु न भवति, किन्तु आध्यासिकसम्बन्धः इति वयम् अस्माकं भाषायां वदामः। आध्यासिकसम्बन्धो नाम काल्पनिकसम्बन्धः, मुख्यसम्बन्धो न भवति परन्तु कल्पितसम्बन्धः, बाध्यमानसम्बन्धः, आत्मनः असङ्गत्वात् व्यावहारिकः सम्बन्धः इत्युच्यते। पारमार्थिकसम्बन्धाभावेपि व्यावहारिकसम्बन्धः जायते। तत्रापि स्थूलशरीरस्य इति अवश्यं वक्तव्यम्। किमर्थम् इति चेत् सूक्ष्मशरीरं तु आत्मना सह अनादिकालात् सम्बद्धं वर्तते। यतः सूक्ष्मशरीरसम्बन्धः सर्वदा अस्ति, कियत्पर्यन्तं मोक्षपर्यन्तमस्ति। तस्मात् सूक्ष्मशरीरस्य सम्बन्धः जन्म इति न वक्तव्यम्, तस्य सर्वदा विद्यमानत्वात् मोक्षपर्यन्तं विद्यमानत्वात् इति कृत्वा स्थूलशरीरस्य सम्बन्धः इति वक्तव्यम्। एवमेव स्थूलशरीरस्य सम्बन्धविच्छेदः यदा भवति तदानीं मरणम् इति च वदामः। एतत् स्पष्टं जातम्। इदम् एकं लक्षणम्। अन्यत् लक्षणं स्थूलशरीरे सूक्ष्मशरीरस्य सम्बन्धः जन्म, इदमेव वस्तुगत्या समीचीनं लक्षणं। किमर्थमिति चेत् यदा स्थूलशरीरं तत्र अत्यन्तं सूक्ष्मरूपेण उत्पद्यते तस्मिन् समये तत्र सूक्ष्मशरीरस्य प्रवेशो नास्ति। मातापितृसंयोगेन किञ्चित् वस्तु जायते, तत् किञ्चित् परिणमते, तत् हस्तपादादि स्वरूपं यदा क्रमेण निष्पद्यते तृतीये मासे मातुः गर्भे सूक्ष्मशरीरं प्रविशति इत्येवं वर्तते। तर्हि सूक्ष्मशरीरं यदा तेन सम्बध्यते, स्थूलशरीरेण सम्बन्धं प्राप्नोति, तत् जन्म। मरणकाले स्थूलशरीरं तथैव अस्ति, शवशरीरं, परन्तु ततः सूक्ष्मशरीरम् अन्यत्र निर्गतं वर्तते, तदानीम् इदं मरणम् इति वदामि। इत्थमेव जन्ममरणयोः स्वरूपं निरूपणीयं वर्तते। तत्र आत्मनः वास्तविकं जन्म यदि स्यात् तर्हि अनेके दोषाः भवन्ति। अन्ततो गत्वा जीवब्रह्म ऐक्यं निरूपयितुं न शक्यते, मोक्षः कस्यापि निरूपयितुं न शक्यते। अतः चार्वाकमते बौद्धमते च अयं दोषः अस्माभिः प्रदर्श्यते। चार्वाकमते शरीरमेव आत्मा, तस्मात् तस्य नाशः अस्ति। बौद्धमते यद्यपि शरीरम् आत्मा न, किन्तु क्षणिकं ज्ञानम् आत्मा इति उच्यते। तर्हि आत्मनः क्षणिकत्वादेव विनाशः भवति, तस्मात् मोक्षः कस्य इत्येव निरूपयितुं न शक्यते इति कृत्वा, अपि च तावन्मात्रं न, अनेके दोषाः भवन्ति, आत्मनः स्थिरत्वम् अवश्यं वक्तव्यम् इत्येतदेव आदाय अस्माकम् आस्तिकशास्त्राणि प्रवृत्तानि वर्तन्ते। अतः अनादिषट्केषु मध्ये जीवः प्रवेशितः। किमुच्यते? जीव ईशो विशुद्धाचित् तथा जीवेशयोर्भिदा अविद्या तच्चितोर्योगः षडस्माकम् अनादयः इत्युक्तम्। तस्मात् तन्मध्ये जीवोऽपि एकः अनादिपदार्थः इति निर्णीतम्। किमर्थम् इत्युक्ते तस्य उत्पत्तिर्नास्ति, जन्म नास्ति, वास्तविकं जन्म नास्ति, आरोपितं जन्म एव वक्तव्यम् इति। अपि च उत्पत्त्यसम्भवादित्येकम् अधिकरणं पाञ्चरात्रागमस्य निराकरणाय द्वितीयाध्याये द्वितीयपादे अष्टमम् अधिकरणं प्रवृत्तम्। द्वितीयाध्याये ब्रह्मसूत्रे द्वितीये पादे उत्पत्त्यसम्भवात् इत्येकं सूत्रम्। अनेन सूत्रेण पाञ्चरात्रागमस्य मतं निराक्रियते।
किमर्थम् इत्युक्ते पाञ्चरात्रशास्त्रे आगमशास्त्रे जीवस्य वस्तुतः उत्पत्तिरस्ति इति उच्यते इति। तथा यदि स्वीक्रियते तर्हि अनेके दोषाः भवन्ति इति आलोच्य इदं मतं न युज्यते इति उत्पत्त्यसम्भवात् इत्येव साक्षात् सूत्रं तत्र कृतमस्ति। अन्यदेकं सूत्रं दर्शयामि, यावद् विकारं तु विभागो लोकवत् इति। इदं किमर्थम् उक्तम् इत्युक्ते एका शङ्का अस्माकं भवति, आकाशस्य उत्पत्तिरस्ति वा न वा इति विचारसन्दर्भे आकाशस्य उत्पत्तिरस्ति इति प्रदर्शयितुं यावद् विकारं तु विभागो लोकवत् इत्येकं सूत्रं सूत्रकारेण उक्तम्। एतद् दृष्ट्वा अस्माकं शङ्का भवति, यावन्तः विकाराः ते सर्वेपि उत्पद्यन्ते, विभागः यावन्तः विभागाः भवन्ति ब्रह्मणसकाशात् विभज्य प्रदर्शयितुं शक्याः ये पदार्थाः ते सर्वेपि उत्पद्यन्ते इति निर्णयः कृतः। आकाशः ब्रह्मणसकाशात् विभज्य दर्शयितुं शक्यः अस्ति, तस्मात् आकाशस्य उत्पत्तिरस्ति इत्युक्तम्। तर्हि जीवस्यापि उत्पत्तिर्भवति वा इत्युक्ते न भवति। किमर्थं? जीवस्य वस्तुगत्या यत् स्वरूपं तद् ब्रह्मणसकाशात् विभज्य न प्रदर्शयितुं शक्यते, एवं किल? अत एव अविद्या अपि अनादिः इत्युच्यते। अविद्या ब्रह्मणः अभिन्ना शक्तिः इत्यपि वयं वदामः। अभिन्ना शक्तिः इत्युक्ते अभेदः नाम अत्यन्तभेदो न, किन्तु तादात्म्यम्। एतत् सर्वम् इदानीं भवन्तः न चिन्तयन्तु, किञ्चित् साङ्केतिकप्रक्रियानुसारेण निरूपणीयाः विषयाः, टेक्निकल् सब्जेक्ट्स् भवन्ति, अत्र अहं न प्रविशामि इदानीं तत्सर्वं मास्तु। तत्र जीवस्य तु ऐक्यमेव अभिमतं, तस्मात् जीवस्य उत्पत्तिर्नास्ति इत्येव तेनापि सूत्रेण सिद्ध्यति इत्येव अहम् इदानीं संक्षेपेण वक्तुमिच्छामि। अनन्तरं जीवस्य उत्पत्तिर्नास्ति इति वक्तुम् अधिकरणद्वयं प्रवृत्तमस्ति। चराचरव्यपाश्रयाधिकरणम् इत्येकम् अधिकरणम्, अनन्तरं न आत्मा अश्रुतेर्नित्यत्वात् ताभ्यः इत्येकम् अधिकरणम्। एतद्वयं समीपे समीपे विद्यमानम् अधिकरणम्। द्वितीयाध्याये तृतीयपादे दशमम् अधिकरणम् आद्यम्, अनन्तरं तत्रैव एकादशम् अधिकरणं द्वितीयम्। अधिकरणद्वयेनापि आत्मा नोत्पद्यते इत्येव उक्तम्। किमर्थम् अधिकरणद्वयम् इत्युक्ते कल्पादौ सृष्टिर्नास्ति इति वक्तुम् एकम् अधिकरणम्, मध्ये मध्ये सृष्टिर्भवति वा इत्युक्ते तदपि न भवति इति एवं वक्तुम् अपरम् अधिकरणम्। तत्र कल्पादौ सृष्टिर्नाम आकाशस्य सृष्टिः यथा कल्पादौ वर्तते तद्वद् आत्मनः सृष्टिर्भवति वा उत्पत्तिर्भवति वा न भवति इति उच्यते तत्र एक आद्ये अधिकरणे। द्वितीये अधिकरणे तत्र शरीरस्य उत्पत्तिकाले आत्मनः उत्पत्तिरस्ति वा इति सन्देहं कृत्वा नास्ति इत्युक्तम्। गीतायामपि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च इति लोकरीत्या उक्तम् इत्युक्तम्। जातस्य आत्मनः मृत्युर्भवत्येव इत्युक्ते आत्मनः जन्मापि नास्ति मरणमपि नास्ति इत्येव वस्तुस्थितिः यद्यपि वक्तव्या, तथापि लोकरीतिमनुसृत्य तथा उक्तम् इत्येव भाष्यकारेण उक्तम्। एवञ्च एतावता इदम् उपसंहरामि। आत्मनः उत्पत्तिर्नास्ति, मरणमपि वस्तुगत्या विनाशोऽपि नास्ति, वस्तुगत्या जन्मापि नास्ति, तथापि लोकव्यवहाररीत्या आत्मनः व्यावहारिक दृष्ट्या जन्म मरणञ्च व्यवह्रियते शरीरसम्बन्धादिकमादाय, उपाधेः उत्पत्तिमादाय। सूक्ष्मशरीरस्य प्रवेशं वा परित्यागो वा शरीरपरित्यागं वा दृष्ट्वा एतत् सर्वम् एतावता मया निरूपितमस्ति। इतः परं जीवस्य मरणानन्तरम् उत्क्रान्तिः गतिः आगतिः इति एतत् त्रयं ग्रन्थेषु निरूप्यते। उत्क्रान्तिः गतिः आगतिः, उत्क्रान्तिगत्यागतीनाम् इति सूत्रमेव अस्ति। तद्वस्तुगत्या तत्सूत्रं जीवस्य उत्क्रान्तिं वक्तुं न आगतं, परन्तु आत्मनः अनुक्तम् अस्ति वा न वा इति विचाराय सः अन्यः विषयः। तथापि उत्क्रान्तिः इत्येकः अंशः। उत्क्रान्तिर्नाम शरीरं त्यक्त्वा जीवस्य लोकान्तरगमनम् उत्क्रान्तिः। तत्र शरीरात् बहिरागमनम् उत्क्रान्तिः इति उच्यते। अनन्तरं गतिः नाम लोकान्तरप्रवेशः। अनन्तरम् आगतिः नाम लोकान्तरात् पुनः अस्मिन्नेव लोके आगमनम्। अस्मै लोकाय कर्मणे पुनरेत्य अस्मै लोकाय कर्मणे इत्युक्तम्।
पश्यन्तु, इदं शरीरम् अस्मिन् शरीरे भोक्तव्यानि कर्माणि यदा समाप्यन्ते तदा इदं स्थूलशरीरं त्यक्त्वा सूक्ष्मशरीरं बहिर्गच्छति। सूक्ष्मशरीरस्य बहिर्गमनमेव जीवस्य शरीरं बहिर्गमनम् इति वक्तव्यम्। यतः जीवस्य यथा उत्पत्तिर्वा नाशो वा नास्ति तथा गमनागमनादिकमपि स्वरूपेण न सम्भवति। किमर्थं? जीवस्य विभुत्वात्। जीवात्मा अपि विभुः। जीवात्मा विभुः सर्वत्र वर्तते, सर्वत्र विद्यमानस्य गमनं न सम्भवति। अत एव जीवः शरीरं त्यक्त्वा लोकान्तरं गच्छति इति यदा वक्तव्यं तर्हि जीवस्य स्वरूपेण गमनम् आगमनम् इत्यादिकं वक्तुं न शक्यते इति कृत्वा तत्रापि उपाधिमादाय एव वक्तव्यम्। जीवेन सह तर्हि कः गच्छति इत्युक्ते संक्षेपेण वक्तव्यं चेत् सूक्ष्मशरीरं गच्छति इत्येव। स्थूलशरीरं न गच्छति, सूक्ष्मशरीरं जीवेन सह गच्छति। अथवा सूक्ष्मशरीरे प्रतिबिम्बितं चैतन्यं जीवः इति यदा स्वीकुर्मः तर्हि सूक्ष्मशरीरं यदा गच्छति तदा तत्र प्रतिबिम्बितं यः प्रतिबिम्बः जायते सः प्रतिबिम्बोऽपि गच्छति। एतदेव अस्माभिः शास्त्रेषु बोधनाय उदाहरणं दीयते। पश्यन्तु, आदित्यस्य प्रतिबिम्बः आदित्यः गच्छति वा इत्युक्ते आदित्यः न गच्छति। परन्तु आदित्यस्य प्रतिबिम्बः दर्पणे जातश्चेत् यदा दर्पणः अन्यत्र अन्यत्र नीयते तदा सः प्रतिबिम्बः गच्छति इति वक्तुं शक्यते किल। एवमेव जीवस्य लोकान्तरगमनं वा आगमनं वा निरूपणीयम्। तत्र लोकान्तरगमनपर्यन्तं किमर्थम्? अस्मिन्नेव लोके वयम् एकस्मात् देशात् देशान्तरं गच्छामः किल, तदानीं जीवः गच्छति वा इति प्रश्ने गच्छति इति वक्तव्यम्। यतः व्यावहारिकसत्यं तत्, पारमार्थिकसत्यं मास्तु। जीवस्य गमनं पारमार्थिकं न भवति परन्तु व्यावहारिकं भवति। तर्हि कथं जीवो गच्छति इत्युक्ते प्रतिबिम्बं गच्छति इत्यभिप्रायेण तद् योजनीयम् इत्युक्तम्। एवञ्च उपाधेः गमनमादाय प्रतिबिम्बस्य गमनम् इत्यादाय जीवस्यापि गमनम् इति एवं लोके व्यवहारः उपपादनीयः इति शास्त्रग्रन्थेषु निरूप्यते। अस्तु तत्। एवञ्च उत्क्रान्तिकाले शरीरात् बहिर्गमनं कस्य इति विचार्य तदन्तरप्रतिपत्तौ रंहति सम्परिष्वक्तः प्रश्ननिरूपणाभ्याम् इति तृतीयाध्याये सूत्रमारभ्यते। तदन्तरप्रतिपत्तौ शरीरान्तरं प्रति यदा जीवः गच्छति तदानीं रंहति, रंहति नाम गच्छति। तदन्तरप्रतिपत्तौ रंहति सम्परिष्वक्तः, सूक्ष्मशरीरेण सह सम्परिष्वक्तः गच्छति। स्वयं न गच्छति, तस्मात् सूक्ष्मशरीरेण सम्परिष्वक्तः तत्रापि भूतसूक्ष्मैः सह सम्परिष्वक्तः गच्छति इति विशिष्य तत्र निरूपितम्। एवञ्च जीवेन सह कः गच्छति इति विचार्यमाणे कः उपाधिर्गच्छति? स्थूलशरीरं तु न गच्छति। स्थूलशरीरं तु न गच्छति। तत्र सुभाषितेन उच्यते खलु, अर्थागृहे निवर्तन्ते श्मशाने पुत्रबान्धवाः सुकृतं दुष्कृतं चैव गच्छन्तम् अनुगच्छति इति। अस्माभिः कृतं सुकृतं वा दुष्कृतं वा अस्माभिः सह गच्छत्येव इति। सुकृतं दुष्कृतं च गच्छति इति यत् कथनं तत् कथं निरूप्यते वेदान्तशास्त्रे इत्युक्ते सुकृतम् इत्युक्ते केवलं पापं पुण्यं च अस्माभिरुच्यते। परन्तु किं नाम पापं पुण्यं च इति चेत् अस्माभिः कृतानां कर्मणां सूक्ष्मरूपं तत्। तत्र तत् किञ्चित् द्रव्यविशेष इव निरूप्यते शास्त्रग्रन्थे, अधिकरणेषु तथैव निरूपितं। द्रव्यं तत्र न्यायशास्त्ररीत्या गुणः न, किञ्चित् सूक्ष्मं द्रव्यं। लोकान्तरं गत्वा अस्माकं शरीरान्तरं लभ्यते किल, तस्य शरीरस्य आरम्भकाः पञ्चीकृताः सूक्ष्मभूतविशेषाः अस्माभिः सह आगच्छन्ति इति। इमे सूक्ष्मविशेषभूताः सूक्ष्मभूतविशेषाः पञ्चीकृताः सूक्ष्मभूतविशेषाः अस्माभिः सह आगच्छन्ति इति श्रुतितात्पर्यं दृष्ट्वा तथा निरूपणं कृतमस्ति। एतस्य निरूपणं कथं कर्तव्यमिति इदानीं वक्तुम् अवकाशो नास्ति। एतत् तत्र निरूपितम् इति केवलं सूचयामि। अनन्तरं सूक्ष्मशरीरं गच्छति इत्युक्तं। किमिदं सूक्ष्मशरीरं नाम इत्युक्ते सूक्ष्मशरीरे अन्तर्गताः अंशाः के? तत्र कुत्रचित् पुर्यष्टकम् इति व्यवहारः, पुर्यष्टकम् एकः व्यवहारः, अन्यत् तु सूक्ष्मशरीरम् इति। तत्र 17 अंशाः सूक्ष्मशरीरे वर्तन्ते।
पञ्चप्राणाः पञ्च इन्द्रियाणि एकादश इन्द्रियाणि पञ्चप्राणाः बुद्धिः मनश्च इति उच्यते। पश्यन्तु प्राणाः गच्छन्ति अस्माभिः सह। प्राणाः इत्युक्ते केवलं शरीरान्तःसञ्चारी वायुः प्राणः इति अस्माभिः नोच्यते। प्राणः इति किञ्चित् तत्त्वविशेषः। प्राणः इति सूक्ष्मं तत्त्वं तत् बहिः प्रसरति यः वायुः सः शरीरस्य अन्तः प्रविष्टस्य प्राणः तावन्मात्रं न। इदमेव वैटल् फोर्स् इति आङ्ग्लभाषायाम् उच्यते। एतदादाय एव अस्माभिः नाडी इति व्यवहारः सम्यक् ज्ञातव्यं। मूर्धन्यनाडी, नाडीद्वारा इडा पिङ्गला अनेकाः नाड्यः सन्ति, एवं व्यवहारः अस्ति किल। एतत् सर्वं विसिबल् नास्ति। अस्माभिः शरीरं चित्वा यदा परीक्ष्यते तत् द्रष्टुं न शक्यते। तादृशनाडी अत्र नोच्यते। शास्त्रेषु उच्यमाना नाडी इडा पिङ्गला इत्यादिकं वायोः सञ्चारस्थानं तदुच्यते। प्राणस्य प्राणविशेषः एतत् सर्वम् इन्द्रियगोचरमेव नास्ति, सम्यक् ज्ञातव्यम्। यदि इन्द्रियगोचरं स्यात् तर्हि इति उच्यते अस्माभिः, तर्हि वैज्ञानिकाः अस्मान् उपहसन्ति। तत्र किमपि नास्ति। तेषां तैः चक्षुषा यद् दृश्यते तदेव खलु तैः स्वीक्रियते इति तेषाम् अभिमानः। तैरपि वस्तुगत्या चक्षुषा अदृश्यमपि स्वीक्रियते, बहु स्वीक्रियते, अन्यथा तैः तेषामपि शास्त्रं निरूपयितुं न शक्यते। तैरपि तत्र मस्तिष्कं प्रति संवेदनस्य प्रवाहः कथम् इत्युक्ते तत्र इन्द्रियगोचरमेव वस्तु स्वीकृत्य निरूपयितुं न शक्यते। अस्माभिस्तु साक्षात् धैर्येण उच्यते, तैः किमपि संज्ञान्तरं स्वीकृत्य उच्यते इत्येव। अस्तु, तैः सह इदानीं विवादो नापेक्षते। अस्माकं रीत्या अत्र मूर्धन्यनाडी मूर्धना गच्छति। एतत् सर्वं किं, तत्र एका नाडी तत्र चक्षुषा द्रष्टुं शक्यते इति न। एतत् सर्वं प्राणस्य सञ्चारस्थानानि, प्राणविशेषाः इति उच्यते। वायुविशेषाः शरीरस्य अन्तः विद्यमानाः पञ्चप्राणेषु अन्तर्गताः पदार्थाः तदेव अत्र निरूप्यते। तत्सर्वम् अस्माकं सूक्ष्मशरीरेण सह सम्बद्धं वर्तते। तत्सर्वं सूक्ष्मशरीरेण सह लोकान्तरं गच्छति इति अवश्यम् अङ्गीकर्तव्यम्। एवम् इन्द्रियाणि इति उच्यते। इन्द्रियं नाम चक्षुः बहिर्दृश्यमानं चक्षुरिन्द्रियं न, तत् गोलकं। तत्र अन्तर्विद्यमानः सूक्ष्मः पदार्थो वर्तते, तदेव इन्द्रियम्। एवमेव कर्मेन्द्रियं नाम किम्? कर्मेन्द्रियं नाम बहिर्दृश्यमान हस्तपादादिकं न, तस्य प्रवर्तनक्षमता प्रदायकम् अन्तः किञ्चित् अस्ति। किमपि अन्तः तस्य सूक्ष्मं स्वरूपं वर्तते। हस्तपादादिकं तु बहिर्दृश्यमानं गोलकम् इत्युच्यते। गोलकं नाम किम्? अस्माकं सूक्ष्मम् इन्द्रियं यत् यं स्थूलपदार्थम् आदाय, नाम स्थूलं स्ट्रक्चर् किञ्चित् भवति खलु, यत् स्ट्रक्चर् आदाय तत् कार्यं करोति तदेव गोलकम् इति उच्यते। गोलकं तु बहिः दृश्यते, तत् स्ट्रक्चरल् वर्तते। इदं तु स्ट्रक्चरल् नास्ति, बाह्यं स्वरूपं तस्य द्रष्टुं योग्यं शरीरं स्वरूपं तस्य नास्ति। इन्द्रियाणां कर्मेन्द्रियाणामपि नास्ति, ज्ञानेन्द्रियाणामपि नास्ति। अत एव एतत् सर्वं सूक्ष्मशरीरेण सम्बद्धं वर्तते इति वदामः। यदा स्थूलशरीरं तु लोकान्तरं न गच्छति, अत्रैव भस्मीभवति इति वयं सर्वे जानीमः। तस्मात् शरीरस्य अन्तर्गताः इमे भागाः अन्ये एव इति। अतः एतादृशं सूक्ष्मशरीरं मरणकाले स्थूलशरीरं त्यक्त्वा अन्यत्र गच्छति इति उच्यते। अनन्तरं किं भवति? कृताप्यये अनुशयवान् दृष्टस्मृतिभ्यां यथेतमनेवञ्च इत्यधिकरणं वर्तते। अनिष्टाधिकारिणामपि च कृतम् इति अधिकरणं वर्तते। सूत्राणि वर्तन्ते। तत्र लोकान्तरविचारः महान् वर्तते। लोकान्तरगतिविषये पृथगेव अस्माभिः चिन्तनं कर्तव्यं। तदन्यस्मिन् सन्दर्भे चिन्तयामः। इदानीं केवलम् अहं तत्र कुत्र कुत्र विचारितं केवलं तस्य फलं प्रदर्श्य अहं मम उपन्यासं समापयामि। अत्र लोकान्तरगतिः इत्युक्ते रेखा अत्यन्तं पापं ये कृतवन्तः तेषां नरकगतिः उच्यते। तत्र नरकस्य विषये केवलं पुराणे एव वर्णनं विना शास्त्र अन्तर्गततया एव वर्णनं वर्तते। संयमने तु अनुभूय इतरेषाम् आरोहावरोधौ। संयमने इति यमपुरी नाम यमलोकः, नरकलोकः इति वर्तते। यस्य पापस्य अत्र फलं दातुं न शक्यते, अस्मिन् मनुष्यशरीरे फलं भोक्तुं वयं न शक्नुमः। इत्युक्ते मनुष्यशरीरे अस्माभिः भोक्तुं शक्यं दुःखं स्वल्पमेव। महद् दुःखं यदि भोक्तव्यं, यतः तादृशं पापं कृतं चेत्
पश्यन्तु अनेके दुष्टाः अस्मिन् लोके सुखेन जीवन्ति। किं कारणम् इत्युक्ते तेषां यत् दौष्ट्यं तस्य दौष्ट्यस्य कृते यत् दुःखं तेन भोक्तव्यं तत् दुःखम् अस्मिन् मनुष्यशरीरे स्थित्वा भोक्तुं तेन न शक्यते एव। अवगन्तव्यम्। तस्मात् अस्मिन् शरीरे तस्य फलं न दीयते। ज्ञातव्यम्। अस्मिन् शरीरे यादृशं दुःखं वा सुखं वा भोक्तुं शक्यं तादृशमेव दुःखं भगवान् ददाति। तादृशमेव कर्मफलम् अस्मिन् शरीरे भोक्तुं शक्यते। पश्यन्तु एकस्मिन् शुनकस्य शरीरे भोक्तुं योग्यं कर्मफलं मनुष्यस्य शरीरे भोक्तुं शक्यते वा? न शक्यते। अतः तद्वदेव अत्यन्तं दुःखम् अस्मिन् लोके अस्मिन् शरीरे स्थित्वा भोक्तुमेव न शक्यते। तादृशं दुःखं भोक्तव्यं किं कर्तव्यं? तद् भोक्तव्यमेव किल। तद् यदि न भोक्तुं शक्यते तर्हि कर्मफलयोः कार्यकारणभावस्तु न योजयितुं शक्यते। तर्हि लोकस्य व्यवस्था समीचीना न भवति। तस्मात् अवश्यं लोकान्तरं स्वीकर्तव्यमेव भवति। अन्यथा अस्य प्रपञ्चस्य रचना समीचीना न भवति इत्येव। अस्माभिः सामान्य लघु फ्रैम् मध्ये स्थित्वा अयं प्रपञ्चः न द्रष्टव्यः। बृहति फ्रैम् मध्ये अयं प्रपञ्चः यदा दृश्यते तदा अस्य सर्वस्यापि रेलेवेन्स् अस्ति इत्येव अवगन्तव्यम्। अन्यथा अस्य प्रपञ्चस्य रचना समीचीना न स्यात्। 5 जनान् यः मारितवन्तः 1000 जनान् यः मारितवन्तः उभयोरपि समानो दण्डः इति न भवेत्। यः 1000 जनान् हिंसितवान् अस्ति मारितवान् अस्ति यः तस्य कृते तथाविधं दुःखं देयं चेत् कुत्र दातुं शक्यते? तर्हि अवश्यं संसारस्य चित्रं यदि समीचीनं भवेत् तर्हि तादृशाः लोकाः अवश्यम् अङ्गीकर्तव्याः भवन्ति। यदि तन् नाङ्गीक्रियते तर्हि संसाररचना सम्यक् अस्माभिः निरूपयितुं न शक्यते इति कृत्वा एव तत्सर्वं शास्त्रेषु अङ्गीकृतम् अवश्यम् अस्ति इत्येव अङ्गीकर्तव्यं। यथा अयं लोकः व्यावहारिकसत्यः अस्ति तथा लोकान्तरमपि सत्यं न तु प्रातिभासिकं केवलम् इमाजिनेशन् कवेः कल्पनम् इति न मन्तव्यम् इत्येव अङ्गीकृतम्। एवञ्च तत्र सर्वत्र गत्वा अनुशयवान् पूर्वतनकर्मफलं तथैव अवस्थाप्य तत्र भोक्तुं यत् दुरितं तेन कृतं यत् पुण्यं वा कृतं तत्सर्वं यदा परिसमाप्यते पुनः अस्मिन्नेव लोके पुनरागच्छति। अनिष्टाधिकारिणः इति अनिष्टं अत्यन्तम् अनिष्टं ये कृतवन्तः अस्मिन् लोके आगच्छन्ति इति। यदि अत्यन्तम् अनिष्टं न अत्यन्तं पापमपि न कृतम् अत्यन्तं पुण्यमपि न कृतं तर्हि किं भवति? सामान्यपुण्यं सामान्यं पापं च भवति। तर्हि अस्मिन्नेव लोके पुनः जन्म भवति। लोकान्तरं सः न गच्छति। मरणानन्तरम् अत्रैव पुनरायाति। अस्मिन्नेव भूलोके पुनः जन्म भवति। स्वर्गलोकगमनमपि न भवति नरकलोकगमनमपि न भवति। अत्रैव पुनर्जन्म भवति। तदपि सम्यगेव। अत्रापि तिरश्चां शरीराणि कदाचित् प्राप्यन्ते कदाचित् मनुष्यशरीरं प्राप्यते। तत्र तिरश्चां शरीरे अत्यन्तदुःखमिति नास्ति। सम्यक् अवगन्तव्यं। नरकदुःखं भिन्नं। तिरश्चां शरीरे अत्यन्तदुःखम् इति नास्ति। नरके यादृशं दुःखं तत् शुनकस्य शरीरे वा पक्षिणः शरीरे वा न भुज्यते। पश्यन्तु पक्षिणः तथा दुःखमस्ति वा? शुनकस्य किं दुःखमस्ति? तथा किमपि दुःखं नास्ति। तत्र विवेको नास्ति तेषां तावदेव। वस्तुगत्या अस्माकं यथा दुःखं तथा तावदपि दुःखं तेषां नास्ति। दुःखानुभवः कीदृशः तत् चिन्तनीयम्। विवेकः अधिको भवति चेत् किञ्चित् दुःखमपि भवति। अभिमानविशेषः दुःखस्य कारणम्। अस्माकम् अभिमानः शरीराभिमानः अधिकः वर्तते। अतः अस्माकं दुःखम् अधिकं। पशुपक्ष्यादीनां दुःखमस्ति वा इत्युक्ते तेषां शरीराभिमानः न्यूनः अत एव दुःखं न्यूनम्। नर्वस् सिस्टम् इति उच्यते खलु आधुनिकैः तत् तथा विकसितं नास्ति। अत एव तेषां कृमिकीटादीनां तथाविधं दुःखं नास्ति इत्येव। अस्माकं यादृशं दुःखं तादृशं दुःखं तेषां न्यूनं भवति। दुःखानुभवसामग्री एव न्यूना इत्येव उच्यते। तस्मात् तेषां नीचजन्म इति कुतः उच्यते इत्युक्ते तत्र विवेकाभावादेव। नरके तथा न। नरके विवेकस्तु भवति। नरके स्वर्गे वा विवेको भवति इति विशेषः। कस्य दुःखस्य कस्य पापस्य इदं फलम् इति नरके दुःखम् अनुभवन् पुरुषः जानाति। सम्यक् अवगन्तव्यम्। अस्मिन् मनुष्यलोके वयं यद्यपि दुःखम् अनुभवामः
परन्तु कस्य पापस्य इदं दुःखं कस्य पुण्यस्य इदं सुखम् इति वयं न जानीमः। परन्तु नरकलोके सः विवेकः सम्यक् भवति, अत एव नरकस्य विशेषः। तत्र अत्यन्तदुःखम् अनुभूयते इति। अत्यन्तदुःखं नाम कीदृशमिति वर्णयितुं न शक्यते इति कृत्वा एव पुराणानि तथा तथा किमपि किमपि कथां रचयित्वा काल्पनिकभाषया वर्णयन्ति। पुराणानां वर्णनं सिम्बालिक् वर्तते। यतः अत्यन्तदुःखं नाम कीदृशमिति बोधयितुम् अन्यः कः उपायः नास्ति किल। तस्मात् यथा अत्यन्तदुःखमिति अस्माकं भावना यथा स्यात् तथा पुराणस्य वर्णनं तथा भवति इत्येव अवगन्तव्यं। वस्तुस्थितिः का इत्युक्ते तादृशं दुःखं कथञ्चित् तत्र पुराणस्य वर्णनम् आस् इट् इस् यथावत् न स्वीक्रियताम्, परन्तु अत्यन्तदुःखं भवति इत्यत्र सन्देहो नास्ति। तथाविधा काचन स्थितिः तत्र व्यवस्था तत्र काचन वर्तते, तत्र कीदृशी इति तु तत्र गत्वैव अवगन्तुं शक्यते। अतः तत्र गमनं मा भूत् इत्येतदर्थम् अस्माभिः यत्नः कर्तव्यः इत्येव वेदान्तशास्त्रस्यापि अभिप्रायः। अवगतं किल इत्येव। अपि च इदमपि एकः अंशः मध्ये अवश्यं वक्तव्यः। उपनिषत्सु उपकोसलविद्या इति एकम् उपासनम् उपदिष्टमस्ति। तत्र लोकान्तरे तत्र किं भवति, मरणानन्तरम् और्ध्वदेहिकं कर्म इति उच्यते किल, तत्र अवश्यं कर्तव्यम्, अन्यथा लोकान्तरगतिरेव न भवति। प्रेतशरीरं लभ्यते, तस्य भ्रमणं भवति, एवं भवति किमपि धर्मशास्त्रे उच्यते, पुराणेष्वपि उच्यते। धर्मशास्त्रे विशिष्य तत्र मरणानन्तरकर्मणाम् आकरणे तस्य लोकान्तरगतिरेव न भवति, सः मध्ये तिष्ठति, तस्य महान् अधोगतिः महती अधोगतिर्भवति इति धर्मशास्त्रेषु विवरणं भवति। परन्तु भगवत्पादैः अत्र उपकोसलविद्यायां शव्यं न कुर्वन्ति इत्यादि एकः सन्दर्भः आगच्छति। तत्र एकः विशेषांशः निरूपितः। किमित्युक्ते पश्यन्तु, अस्माकं मरणानन्तरकर्माणि पुत्रैः क्रियन्ते वा न वा इति कथम् अस्माभिर्ज्ञायते। वयं तत्र कथम् अस्माकं किं दायित्वमस्ति, मरणानन्तरं वयं कथम् अन्येषां नियन्त्रणं कुर्मः, न शक्यते किल। वयं तु सज्जनाः भवामः चेदपि, अस्माभिः बहूनि सत्कर्माणि कृतानि चेदपि अस्माकं पुत्राः कीदृशाः भवन्ति इति वयं कथं जानीमः। पुत्रस्य सन्मार्गे आनयनं कर्तव्यम् इति सत्यं। कृत्वापि सः यदि दुर्मार्गे गच्छति, नास्तिको भवति चेत् किं कुर्मः, अथवा पुत्र एव नास्ति चेत् किं कुर्मः। पुत्र एव नास्ति चेदपि अन्यैः कर्तव्यमित्येव धर्मशास्त्रे उक्तमस्ति। अन्ये केपि न कुर्वन्ति चेत् किं करिष्यामः वयम्। एवञ्च इदम् अस्मदधीनं नास्ति। अतः इदं तत्र निरूपितं भाष्यकारैः। तत्र मरणानन्तरकर्माणि न कृतानि चेदपि अस्माकं पुण्यं कुत्रापि न नष्टं भवति, स्पष्टमुक्तम्। अस्माकं पुण्यानुसारेण यत् भोक्तव्यं फलं तद् भवत्येव। अतः मम पुत्रो नास्ति, इतः परं मम पुण्यकर्मानुष्ठानं व्यर्थम् इति केनापि न चिन्तनीयम् इति स्पष्टम् उक्तम्। ज्ञातव्यम्, पुण्यकर्मणां फलं कुत्रापि न गच्छति। तर्हि और्ध्वदेहिककर्मणां मरणानन्तरकर्मणां तत्र संस्कारादीनाम् अनुष्ठानं व्यर्थं वा इत्युक्ते व्यर्थं न, तदवश्यं यदि न क्रियते तर्हि पुत्रस्यैव प्रत्यवायः, पुत्रस्यैव तत् पापं महत् पापं जनयिष्यति, न तु पितुः। मृतस्य पुरुषस्य किमपि पापं नास्ति, पुत्रेण न क्रियते चेत् पुत्रस्य महत् पापं भवति इत्येव तात्पर्यम्। अपि च इदमुच्यते, पितुरपि किञ्चित् सौकर्यमस्ति। किं भवति, अन्यथा कालविलम्बो भवति इति उच्यते। पुत्रेण यदि न क्रियते, और्ध्वदेहिकं कर्म न क्रियते, तर्हि मरणानन्तरं पुण्यलोकप्राप्त्यर्थं कश्चित् कालविलम्बो भवति। तस्मात् अनायासेन पितुः उचितजन्मप्राप्त्यर्थं पुत्रस्य अनुष्ठानम् अपेक्ष्यते इति अवश्यं यदि क्रियते तर्हि फले कश्चन विशेषो भवति। एतत् सर्वं तत्र निरूप्यते। तस्मात् केनापि न भेतव्यं, किं मम पुत्राः मदीयं कर्म मरणानन्तरकर्म अनुतिष्ठति वा न वा इति। अनुतिष्ठति चेत् समीचीनं, नो चेदपि भवतः पुण्यस्य फलं भवतः अवश्यं लभ्यते एव इति कुत्र उक्तम्, उपकोसलविद्यायाम् उक्तं। भवन्तः एव गत्वा पश्यन्तु, भगवत्पादैः निरूपितमस्ति। एतत् अस्माकम् अत्यन्तं धैर्यजनकं वर्तते इति सर्वैः सज्जनैः अवगन्तव्यम्।
इतः परं किञ्चित् यद्यपि मम समयः समाप्त इव अस्ति, अहम् अनेकान् अंशान् अत्र वक्तव्यत्वेन स्थापितवान् अस्मि। यतः मरणस्य क्रमः निरूपितः अस्ति, मरणानन्तरगतिविषये अनेके अंशाः उक्ताः सन्ति। उपासकानां गतौ कः विशेषः इति उक्तं, जीवन्मुक्तस्य गतिः नास्ति इति विषये निरूपणं कृतं। न तस्य प्राणाः उत्क्रामन्ति इति, जीवन्मुक्तस्य लोकान्तरगतिर्नास्ति इति। यतः जीवन्मुक्तस्तु ब्रह्मैक्यं प्राप्तवान्, इतः परं तस्य अन्यत्र गत्वा प्राप्तव्यं किमपि नास्ति। तस्मात् जीवन्मुक्तस्य वा इत्युक्ते मुक्तस्य गतिर्नास्ति, अन्यत्र गमनं नास्ति इति तु वेदान्तसिद्धान्तः सर्वैः ज्ञायते एव। विशेषः तृणजलूकान्यायम् उक्त्वा, तृणजलूका इति एकः कीटविशेषः, तदुक्त्वा श्रुतौ निरूपितः अस्ति। तत् प्रसङ्गात् वदामि। तत्र मरणकाले सर्वस्यापि किं भवति, फ्राक्षन् आफ् सेकेण्ड् मध्ये अस्माकं जन्मान्तर अग्रे किं जन्म भविष्यति इत्येतस्य एका अभिव्यक्तिः, एकः अनुभवः सः भवति इति उच्यते। यतः अग्रिमं जन्म प्राप्यैव इदं शरीरं त्यजति जीवः इति श्रुतौ वर्णनं कृतं। तत्र दृष्टान्तः दत्ता, यथा तृणजलायुका इति। तृणजलायुका इत्येकः कीटः, प्राणिविशेषः। सः कीटः यथा एकं तृणं त्यजति, अन्यत् तृणं स्वीकृत्य पूर्वं तृणं त्यजति, तृणात् तृणान्तरं प्रति धावति इत्युक्ते कूर्दनं करोति सः कीटः। कथं कूर्दनं करोति इत्युक्ते पूर्वतनं तृणं त्यक्त्वा, अग्रिमं तृणं गृहीत्वा एव पूर्वतनं तृणं त्यजति। तद्वदेव जीवः अग्रिमं शरीरं स्वीकृत्यैव पूर्वतनं शरीरं त्यजति इति श्रुतिर्वदति। परन्तु इदं यथा श्रुतं तु स्वीकर्तुं न शक्यते। यतः अग्रिमं शरीरं किञ्चित् अग्रे कालान्तरे किल भवति, लोकान्तरं गत्वा वा भवति, अथवा किञ्चित् विलम्बेन किल भवति, मध्ये कश्चन विलम्बः अस्ति। तर्हि अग्रिमं शरीरं स्वीकृत्यैव इदं शरीरं त्यजति कथं श्रुत्या उच्यते इति प्रश्नं कृत्वा, मरणकाले तत्र शरीरान्तरं न स्वीकरोति किल, मरणकाले एव शरीरान्तरं स्वीकरोति किल, नास्ति किल, कथं तर्हि एवं श्रुत्या उच्यते इति पृष्ट्वा, एवं तस्य अर्थः आचार्यैः निर्णीतः अस्ति, भगवत्पादाचार्यैः। किमित्युक्ते, मरणकाले अग्रे यत् शरीरं भविष्यति तस्य विषये किञ्चित् ज्ञानं जायते, तस्य अभिव्यक्तिः। मम अग्रिमं शरीरं कुत्र, नरके वा स्वर्गे वा अत्रैव वा इत्यस्मिन् विषये तस्य एकस्मिन् क्षणे सविज्ञानवान् भवति इति श्रुतिरस्ति। सविज्ञानः, तद्विषये विज्ञानं भवति इति। तत्र उपासकानां विशिष्यैव तत्र विज्ञानं भवति इत्यपि उच्यते। यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तमेव इति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः इति गीतायां वर्तते। अपि च उपासकः तत्र प्रार्थनं करोति, कृतो स्मर कृतं स्मर इत्यादि ईशावास्योपनिषदि उक्तरीत्या प्रार्थनं करोति इत्यपि उच्यते। मरणकाले सम्यक् तस्य विवेको भवति। यतः तदा तद्भावभावितः, तदा तद्विषयकचिन्तनवान् भवति। सः अवश्यं तस्य प्रायणम् इति उच्यते। प्रायणं नाम मरणं। मरणकाले अग्रे तस्य यत् शरीरं प्राप्यते तत् प्राप्तिविषये सः प्रार्थनं करोति इत्यपि अस्ति। सम्यक् तस्य प्रज्ञा भवति। न केवलम् उपासकस्य, सर्वस्यापि मनुष्यस्य, सर्वस्यापि जन्तोः इत्येव उच्यते। मरणकाले अग्रे किं भविष्यति इति तस्य क्षणमात्रेण तस्य बुद्धौ कश्चन प्रकाशः भवति इत्येवं निरूपणमस्ति। तस्मात् वयं मरणपर्यन्तमेव अस्माकं सर्वोऽपि पराक्रमः मरणकाले अस्य किं भवति, एक्सामिनेशन् रिसल्ट् इति उच्यते खलु, एक्सामिनेशन् रिसल्ट् किञ्चित् क्षणमात्रं ज्ञात्वैव वयं लोकान्तरे वा अस्मिन् लोके वा पुनः अस्माकं शरीरान्तरं भवति इति तत्र स्पष्टम् उक्तम्। तत्र मध्ये लोकान्तरगमनस्य मध्ये कथं भवति इति एकः गमनागमनप्रकारः निर्णीतः। तत्र अभ्रं भवति, अभ्रं भूत्वा वर्षति, वायुर्भूत्वा अभ्रं भवति, अभ्रं भूत्वा वर्षति। अनेके मध्ये आकाशरूपेण तिष्ठति, वायुरूपेण तिष्ठति, मेघरूपेण तिष्ठति,
वृष्टिरूपेण मया श्रुतिवाक्यं नोच्यते वस्तुगत्या श्रुतिवाक्यम् उक्त्वा क्रमेण वाक्ययोजनं कृत्वा अर्थो वक्तव्यः तदर्थम् अवकाशो नास्ति केवलं तस्य सारांशः उच्यते अत्रैव आगत्य पुनः व्रीहि यवादिषु प्रविशति अनन्तरं गर्भे प्रविशति एवं रीत्या गमनागमनादिकं निरूपितं जीवस्य तस्य अर्थः कः इत्युक्ते आकाशं भूत्वा इत्युक्ते आकाशरूपं प्राप्नोति इति न आकाशेन सम्बन्धं प्राप्नोति वायुना सम्बन्धं प्राप्नोति वायुः यथा वायुर्भूत्वा इत्यस्य अर्थः कः जीवः कथं वायुर्भवति जीवः वायुर्न भवति किल वायुः अचेतनपदार्थः परन्तु वायुसदृशो भवति वायुसदृशं स्वरूपं प्राप्य किञ्चित् कालं तिष्ठति अनन्तरं मेघेन सह सम्बन्धं प्राप्नोति अनन्तरं वृष्ट्या सह सम्बन्धं प्राप्नोति जीवः कः अर्थः जीवः सम्बन्धं प्राप्नोति इत्युक्ते सूक्ष्मशरीरं तत्र सर्वत्र सम्बन्धं प्राप्य अनन्तरं कुत्रचित् मातुः गर्भे प्रविशति इत्येवं तस्य अर्थः इति निर्णीतम् तत्र मध्ये जीवस्य प्रज्ञा नास्ति इत्यपि निर्णीतम् अयम् एकः विषयः ज्ञातव्यः जीवस्य प्रज्ञा स्थूलशरीरसम्बन्धं विना नास्त्येव इत्येव अस्माकं निर्णयः स्थूलशरीरसम्बन्धकाले अपि सुषुप्तिकाले विशेषविषयकप्रज्ञा नास्ति मूर्छाकाले तु अत्यन्तं सूक्ष्मरूपेण प्रज्ञा वर्तते इत्येव सुषुप्तिकाले सर्वथा नास्ति परन्तु मूर्छाकाले सुषुप्तिसदृशी मूर्छाकाले स्वल्परूपेण तस्य दुःखानुभवः वर्तते सुषुप्त्यपेक्षया मूर्छायाः विशेषः अस्ति परन्तु स्थूलशरीरं यदा नास्ति स्थूलशरीरात् सूक्ष्मशरीरं बहिरागतं चेत् इतः परम् अन्यस्मिन् स्थूलशरीरे यावत्पर्यन्तं प्रविशति तावत्पर्यन्तं तस्य प्रज्ञा एव न भवति इति अयं विषयः निर्णीतः एवञ्च मध्ये आगमनकाले तस्य प्रज्ञा नास्ति सः ज्ञात्वा नागच्छति अत एव तत्र पुराणेषु किं भवति यमभटाः आगत्य नयन्ति इति उच्यते एतद् यद्यपि पुराणभाषया यदा निर्मीयते यदा उच्यते तदा अस्माकं किमपि कथा उच्यते इत्येव भाति अस्माकं तत्र तथा किं शास्त्रविचारकाणां किमपि कथा उच्यते यमभटाः आगत्य पाशेषु बद्ध्वा नयन्ति इत्यादिकम् एवं न भवति इति एवं केवलम् अर्थवादमात्रम् इति प्रतीयते परन्तु तत्र तेन बद्ध्वा नयति चेत् सर्वम् अर्थवादः एव कथा एव परन्तु किं भवति अस्माकं नयनाय अन्यत्र लोकान्तरनयनाय चेतनाः देवताविशेषाः तत्र अङ्गीकृताः वर्तन्ते आतिवाहिकाः इति शब्देन उच्यन्ते एते आतिवाहिकाः अतिवाहयन्ति इत्येव अस्मान् अन्यत्र लोकान्तरे अस्माकं पुण्यफलानुसारेण पुण्यपापाद्यनुसारेण अस्मान् लोकान्तरं नेतुं मरणकाले अस्मान् इतः स्थूलशरीरात् विमोच्य सूक्ष्मशरीरे सम्बद्धान् अस्मान् लोकान्तरं नेतुं नियुक्ताः केचन अधिकारिणः सन्ति चेतनाः देवताविशेषाः सन्ति इति स्पष्टम् अधिकरणेषु निर्णीतम् आतिवाहिकाः तल्लिङ्गादिति सर्वे आतिवाहिकाः अत एव लोकान्तरगमनस्य यः मार्गः श्रुत्या उच्यते लोकान्तरगमनस्य मार्गः ब्रह्मलोकगमनस्य एकः मार्गः अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् इति उच्यते किल गीतायाम् एतत् सर्वं मार्गः अग्निः ज्योतिः अहः शुक्लः एतत् सर्वं किं भवति मार्गो वा किं मार्गचिह्नं वा देवताविशेषो वा इति पृष्ट्वा एतत् सर्वं मार्गः नास्ति मार्गे सम्बद्धाः देवताविशेषाः इति निर्णीतम् उपनिषद्भाष्ये निर्णीतं केवलं मार्गो न यतः मार्गं बोधयित्वा प्रयोजनं नास्ति यतः अस्माभिः मार्गचिह्नं दृष्ट्वा गन्तुं न शक्यते वयम् अस्माकं स्वयं प्रज्ञा एव नास्ति अस्माकं प्रज्ञा अस्ति चेदेव किल मार्गचिह्नं दृष्ट्वा वयं गच्छामः अस्माकं प्रज्ञा एव नास्ति इति स्थिते मार्गचिह्नम् अत्र श्रुत्या नोपदिश्यते चिह्नं दृष्ट्वा तत्र किम् उच्यते रूट् मैप् इव श्रुत्या उच्यते परन्तु रूट् मैप् नास्ति इदं यद्यपि रूट् मार्गः एव प्रदर्श्यते परन्तु मार्गस्य चिह्नम् अत्र नोच्यते मार्गे तत्र तत्र स्थिताः देवताविशेषाः उच्यन्ते इति निर्णीतम् तत्र अन्यः मार्गः अस्ति तत्र उत्तरायणं कालः इत्यत्रापि देवताविशेषः सर्वत्र देवताविशेषः उच्यते इत्येव श्रुतेः व्यवहारः देवताविशेषान् आदाय अनेकाः देवताः संसारे अस्मान् नेतुं
किं नियमयितुं परमात्माधीनाः व्यवस्थापिताः वर्तन्ते। तासां देवताविशेषाणामेव इदं कार्यं। ताः अस्मान् नयन्ति आनयन्ति इत्येव सर्वं व्यावहारिकसत्यमेव, अत्र काल्पनिकं न, एवम् अवगन्तव्यमस्ति। Sorry, sir, I'll just interrupt. We have another 5 more minutes and then we need the translation. So if you can. Okay, I'm concluding now. So, क्षम्यतां मया अधिककालस्य कृतः एतावता अहम् उपसंहरामि। मरणस्य क्रमोऽपि निरूपितः अन्तिमे अध्याये। सः कथम् इति वक्तव्यमासीत् तत् त्यक्तं। कालान्तरे वयं पुनः सङ्गताः भवेम। एतावता अहम् उपसंहरामि। नमस्कारः सर्वेषां। सर्वान् प्रणम्य अहम् उपसंहरामि। नमस्कारः। Now it is time for the translation of the wonderful talk by Dr. Maheshwaran. As always, the translation of a traditional Shastriya scholar summary is not possible. Summary translation is usually not possible. It's quite elaborate and very dense. But let me try to do that. Dr. Maheshwaran started his talk with an introduction before landing into the Sutra Bhashya, Shankara Sutra Bhashya. He started with saying that audience might say that I started to talk about birth and death today. That is my topic. And death is a topic which is considered to be quite inauspicious. People don't like that topic. And people might say that, oh, you started a day with death. Why did you start this? Because they don't like the death. But then he brought the argument that as students of Vedanta, we should not be saying that. Others might say that there is a fear of death and this is inauspicious to start the discussion with death. And then he went on to discuss how in Vedanta there is no such question. And also he went on to say that in all the Astika Darshanas for that matter, in all the Vaidika Darshanas also, there is no such question of fear of death. So there is only one Darshana among the Nastika Darshanas, that is Charvaka Darshana, where there is a fear of death. There has to be fear of death, logically, because for them, after death, there is nothing. So when one believes that there is after death, there is nothing, there is obviously a scope for fear. But in all the Astika Darshanas, and in those Nastika Darshanas where there is a discussion of after death, there is no question of fear because there is something after death also. And within Astika Darshanas, what Vedanta says about what is actually death, that let me discuss today, is what he gave as an introduction. And then he landed into the statements of Upanishads, where there are statements like Vitiyadvai Bhayam Bhavati. Only when there is something other than you, when there is a second thing, you have to be afraid. There is nothing like a second thing, so there is no need to be afraid. And he, during that introduction itself, also said that fear actually all over the world, all fear is fear of death only. It is actually, it is validated by modern psychologists also, that all fear is fear of death only. And he also brought the impressions from the indications from Shastras, that the fear of death in this
birth is an impression that is carried to us from the previous births. The experience of death in the previous births is in the form of an imprint, sanskara, and an impression. So that is what is causing the fear of death. Because of that memory, fear of death is created in this birth. So by giving all these psychological analysis, he gave an introduction to why usually there is a fear of death, but why Astika Darshanas and those Nastika Darshanas which believe in the after death, there should be no fear at all. By mentioning all that, he gave an introduction and then landed into Sutra Bhashya. And there, bringing the relevant adhikaranas and sutras, he basically started with the proposal that the self is Atman. It needs to be actually translated as self in English, not as a soul, the way usually people translate it. The soul in English is equivalent of our Sukshma Sharira that Acharya was throughout his talk. Acharya was using the word Sukshma Sharira. Soul is equivalent of that. So self is the translation. So that self, Atman, has actually no death. That is where the whole foundation starts. And many evidences from Shastras have been provided. Right from the Shruti, from Bhagavad Gita, from various sources, right from Kathopanishad. The Kathopanishad itself, as ancient as Kathopanishad itself, declares that there is no death for the self. So then, basing on that, a logic has been built about, then if there is no death, who is dying? Then he brings up the question, okay, shall we say that it is the body which is dying, Sharira, which is dying? Actually, while discussing about what is fear of death, he also said that fear of death is actually fear of losing the body, and fear of losing the body is actually an attachment to the body. Because a person is attached to the body, fear of losing the body creates the fear of death. So here, shall we say that it is the death of body, it is the loss of body? That logic he brings while bringing up the question of how should we define death. Actually, in the question and answer box, one of the audience brought this question of there is a word abhinivesha used, and it is translated as a fear of death. How abhinivesha can be translated as a fear of death etymologically? That member of the audience was asking, and he was also asking about how that is connected. Abhinivesha, Subhash Yadav ji, is actually Abhi and Ni, and the Dhatu there is Vish. So Abhinivesha comes from that etymology, because you were asking for etymology. And the ultimate result of this wish to enter and the two prefixes Abhi and Ni, they lead to a meaning that you are very deeply invested into something. If you are deeply invested into something, that is called Abhinivesha. So Acharya in his talk was also saying that an individual is deeply invested in Sharira. That is the Abhinivesha. That is not fear of death. Abhinivesha itself is not fear of death. That is the cause of fear of death. That is what Acharya was saying. So that attachment for the body, attachment for Sharira Abhimana, is causing the fear of death. So here, while discussing how to define death, he was asking whether we should define death as death of the body. Then he went on to discuss the Shastriya things, many technical things,
Like, for example, do we use the word death of a certain object? No. In the case of inanimate objects, we are using the word nasha, destruction. We don't use the word death. So then shall we say, because Atman self has no destruction, shall we say that the destruction is of the body? Then he also said that no, it is not even that of body. It is the we have to define death as the loss of connection of Atman with the body, self with the body. Then he added another element to it. It is not just the connection of Atman with the body, self with the body. It is the connection of Atman through the Sukshma Sharira, subtle body, with the gross body, the Sthula Sharira. And in the beginning, he used the word just body, Sthula, Sukshma Sharira with body. But he went on then explaining that when we say body there, it is this gross body, the muscular body, tissue-made body, Sthula Sharira. Then he went on explaining what is Sukshma Sharira, what is the composition of Sukshma Sharira. Then he explained that it is made up of all the subtle elements like the sense of sight, not the gola, not the muscular eye. It is the sense of sight which is there inside. And he went on explaining how many of them are there, 5 senses and 5 limbs, and there for the karmendriyas also, for the acting limbs also, there is a subtle aspect. And he talks about pranas. He took a lot of time explaining what are pranas and prana. There is the singular prana is another element, and pranas, when we are using them as plural, they are 5 different subtle vayus, subtle fluids. Fluids, there is flowing things. They flow, that is why they are called fluids. So those flowing entities, which are vayus, you should not even imagine them to be winds or gases or something like that. They are certain flowing elements inside. So those 5, and there is another prana which is different from this, which is different from these 5 pranas also. And all these elements together, they make the subtle body, Sukshma Sharira. And Bharti is self getting connected through the subtle body to the gross body. And death is defined as loss of connection of the self because of the loss of connection of the subtle body with the gross body. That is how death can be defined. We cannot say that there is a destruction of the subtle body, because there is the whole process inside that is happening. So he brought up the definition of death as per Vaidika Shastras, as per Shankara Bhashya, Sutra Bhashya. He brought, quoting the relevant sutras, he brought this definition, and he talked about what actually is discussed as the gati. Actually, in the beginning itself, in the introduction itself, he made a statement that there should be actually no fear of death. If at all there has to be any fear, fear has to be about fear of durgati. Durgati is the travel into bad path after the death. So here in this part of his talk, he talked about what is gati actually, what happens to the Sukshma Sharira after losing connection with the Sthula Sharira. What happens to the subtle body after it loses connection with the gross body. He was discussing that as per the Shastra, as per the Sutra Bhashya,
as per the sutras themselves. Actually, there are sutras themselves in certain adhikaranas which discuss these aspects. He was discussing that, and he was explaining what happens after the Sthula Sharira, Sukshma Sharira loses connection with the Sthula Sharira. There he was explaining that there is a Puranic language. Garuda Purana and other Puranas, they describe the consequences of good and bad that are done in the lifetime. But it is just a symbolic language in which these Puranas explain. Actually, at the time of explaining the Sukshma Sharira also, he was using the concepts of modern psychology and modern medicine. He was saying that these subtle things like nadis that we talk about, there is a Murdha Nadi that is mentioned in Kathopanishad. All these are subtle elements. Ida, Pingala, etc. are also subtle. They are invisible. They are only to be experienced, and in modern medicine and modern disciplines also, functional elements are recognized, they are accepted, though certain limbs inside are not actually physically visible through their function. For example, through the message being sent to the certain center of the brain, they recognize that something is happening there. But that action is not physically visible. We are only able to recognize the function. That function itself is recognized as a limb. Nadis are like that. Nadis are such functional elements. They are not some physical tubes that we can see, was what he was saying. And while explaining this during the explanation of Sutra Bhashya also, he was saying that even these aspects are the Puranic explanation of various experiences in Narakaloka are all symbolic expressions. But while explaining this, towards the end of the talk, actually, he was almost about to conclude his talk, but he remembered that there are so many things that I am leaving out. What happens to a Jivan Mukta, what happens to an Upasaka, and all that. While going into those topics, he remembered that it is already discussed about what happens to different individuals. And he was repeatedly emphasizing one thing. As per Advaita Vedanta, there are Vyavaharika Satta and Pratibhasika Satta also. And he was saying that the Gati, whether it is Sadgati or Durgati, for the subtle body, after losing connection with the gross body, is Vyavaharika Satta only. It is not Pratibhasika Satta. It is not something which is imaginary, something poetic. Even just as the experiences while living in the body are Vyavaharika, the experiences in after death also of the Sukshma Sharira also are part of Vyavaharika Satta only. So they are actual experiences of the Sukshma Sharira because it is actually traveling. That Gati is what is being discussed. So quoting relevant Upanishads and Sutras, at that point he was mentioning Upakosala Vidya of Upanishads, and he was actually many Upanishads were quoted, Chandogya Upanishad and Kathopanishad, while explaining that self has no death. But Upakosala Vidya is an Upanishadic Vidya. And he says that Shankara Bhagavad Pada, while explaining the Upakosala Vidya, gives a great confidence to parents that actually there is always a fear of parents about what happens if my son is a Nastika, if my son does not believe in karmas, if he does not perform my karmas, what happens to me after death is a great fear.
while explaining Upakosala Vidya, Acharya was repeatedly mentioning that Shankara Bhagavad Pada, while explaining that, says that the punya that is accrued by the individual during his life does not go anywhere. The punya takes him to Sadgati only, irrespective of whether the son performs the needed karmas or not. It is the punya of the individual that takes him to the Sadgati. But what happens because of the karmas? There are two things here. Actually, it is the karmas have to be performed by the rituals. They are to be performed by the son only for his own benefit. That is one aspect. But if he does not perform, all that happens to the individual is a delay in the gati from the losing of the stula sharira to going to the punya lokas. There is only a delay that happens, but the ultimate reaching of the punya lokas, it is not avoided at all. So the Upakosala Vidya there, it explains how actually all these things happen, and how while living itself, all this process is anticipated by the sadhaka. In Upakosala Vidya, it is mentioned. While mentioning that, Acharya, all through, he was keeping the audience in mind. He was saying, please don't fear, please don't be afraid that if your son does not perform, something happens to you. Suppose there is no son at all for some people, what happens? For all these things, the answer is Upakosala Vidya, is what he was saying. And coming back to again, because he remembered at the time of concluding, he was almost concluding, and he came back to what happens to Jivan Mukta, Upasakas and all that. And then he came back to the whole process of the gati, the journey that happens as per the Shruti, as per the sutras of Brahma Sutra, and explained the travel of how the Atman, the self, through the help of Sukshma Sharira, goes to Akasha, the sky, and the clouds and Vayu, then clouds, and then into rice grains, and then into the womb and all that process. There, at every stage, he was explaining that this is a certain language that we are using. It does not actually mean that he becomes the sky, or he becomes the Vayu, or he becomes the grain. It just means that he gets attached to it. The self gets attached, and it travels, and again ultimately takes the another Sthula Sharira. So with all such details, he was explaining not just the concept of what actually is death, also what happens after death as per Shankara Bhashya, as per Shankara Bhashya of various Brahma Sutra, Adhikaranas and Sutras, and also various portions of Upanishads. Thank you very much. Thank you so much, Dr. Maheshwaran and Dr. Paturiji, for explaining to us that we have really nothing to fear for death, and what we should be alert about is only how to manage Durgati and keep on working towards Sadgati. That was a wonderful Monday start for the week. We have nothing to fear. We have many more such sessions this month. In the evening, we have CSR Prabhu talking to us about practicing Advaita in daily life. So this is at 7 p.m. India time. So and please do attend and benefit from it. I'll end the session with a closing prayer.
सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. Thank you very much and see you in the evening.